बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन सामीन, मेरा नाम जी आफ्ताब अहमद चीमा, हाल मुकीम जो है जोहर टाउन लाहौर। कुछ दिन पहले इस तरह ही गुजरदे होया एक बोर्ड पढ़िया, चीमा इत्तेहाद इंटरनेशनल फोरम ऑफिशियल। तो बरादरी चूँकि मैनू अल्लाह ने एक चीमा घर चो पैदा किया, तो चीमा लफज पढ़ के ज़ाहिर हर बंदे को खुशी होंगी। तो इस तरह ही पूछा कि बोर्ड कद है, तो दसन वाले दसिया कि जी एक सूबेदार मोहम्मद शफीक चीमा साहब ने उन्होंने अपने खानदान चीमा खानदान को इकट्ठा करने लिए एक मेला लाया है। तो अपनी बरादरी के नाल ज़ाहिर एक इंसान को मुहब्बत होंगी है, बस उस बरादरी उस मुहब्बत की खिच ने इस प्लेटफॉर्म के उत्ते इस मेले के शमूलीयत का जोड़ा है वो मौका दिता। इस तरह बह के अपनी बरादरी दी गल्लां, बरादरी के नाम तस्करे चलते रहे ना। तो इस तरह एक नौजवान ने समझो सवाल किया कि यार असी चीमे हैं, सानू पता तो होना चाहिए कि असी चीमे क्यों हाँ। तो बस एक गौ का सवाल सुन के तो मैं कुछ इंशाअल्लाह ताला दो चार जुमले जोड़े वो अंदर अपने चीमा खानदान के अंदर चीमे का मेला जोड़ा ये कुछ अर्ज करना चाहवागा कि चीमा बेसिकली असली चीमा और चीमा है कौन सी, और बहसीयत चीमा होने का जोड़ा ये किन्ना कू सानू फख्र करना चाहिए, और साड़ियाँ होर निस्बतां जड़ियां ने चीमा होने तो वो किहड़ियां ने, उन्हां ते सानू किन्ना फख्र करना चाहिए। ये तो दो चार जुमले अर्ज करना चाहवागा। मेरी चीमा बरादरी असल तुसी मैं सारे अक्सर मोस्टली असी जट जिमीदार हाँ, तो सारिया ने मैं जड़ियाँ अपने दिल ने महसूस कीतियां गल्लां वो मैं करना चाहता सा तुहाडे नाल। कि असीं सारे जाने डेरियां ते जाने थोड़ा जिहा इंसान नूं चूँकि अशरफुल मखलूक अल्लाह ने पैदा किया और अकल दी है सोचने लिए, कोई होर मखलूक सोच नहीं सकती। तो असीं भी कभी सोचीए ना इस गल नूं कि डेरियां ते जाइए मझां ने, गावां ने, कुत्ते ने, खोते बज्जे होंदे ने, घोड़े ने, फिर अपने आप नूं वेखीए तो सब तो पहली गल तो वे कि अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि मैं भी करता रही तो तुहानूं भी करना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ कि अल्लाह तेरा शुक्र है। ना इन्ना ये चाहे मझ बनना जिन्होंने डंडे रोज़ मार मार के, और ना खोते में चाहे कि मैनू अल्लाह तू खोता बना, तो ना असी चाहे कि इंसान बना। अल्लाह ने सब तो पहला शरफ जोड़ा बख्शिया मैनू तो बैसीयत इंसान अशरफुल महलूक होने के नाते ना। फिर उस तो बाद जो हजूर सल्लम का उम्मती अल्लाह ने पैदा किया ना, असी सारे के सारे अक्सर तुसी खुशी महसूस करते हैं जी कि सानू हजूर सल्लम मिले। मैं एक दूसरे जाविये नाल दोस्तों नाल अपने दिल की गल शेयर करना होना, अक्सर करना और रिपीट करना इनू खुशी सैलीब्रेट करने वास्ते कि ये नहीं कि सानू हजूर सल्लम मिले। मेरी थोड़ी खुशबख्ती उम्मती होने के नाते नाल भी है कि अल्लाह की ज़ात ने हजूर सल्लम की झोली च मैनू तुहानू पाया, तो अल्लाह की चॉइस असी हजूर नूं देने च, हजूर नूं भी सानू दिता गया ना। तो ये साडा दूसरा फखर है ना। तो तीसरा असी हाँ अलबत्ता कह सकते हैं कि कौम कबीला अल्लाह ने तारफ लिए बनाया। तो अल्लाह की ज़ात असी अपनी मर्जी नाल अपने खानदान इसनूं सिलेक्ट नहीं किया, ना ही कोई करता, अल्लाह की ज़ात उन्होंने पैदा करता। तो सब तो पहले साडा फखर जोड़ा और हक भी अल्लाह ते, दूसरे नंबर पर फिर अल्लाह के रसूल। अल्लाह दुनिया ते आया नहीं, उन्हें अपने ते सारे इख्तियारात जोड़े ने अपन चाहतां नूं वजूद दे के हजूर सल्लम नूं दुनिया ते भेजा। और बैसीयत उम्मती हजूर का गम और हजूर नूं अपना समझदे, उन्होंने दुख दर्द नूं, उन्होंने खुशी दे विच खुशी उन्होंने समझदे साडे जिम्मे में कि असीं उन्होंने अपने अपना समझीए। तो ज़ाहिर है उन्होंने खुशियाँ लभी, अपना ही किहड़ा जिहदी इंसान खुशियाँ ना लभे। तो तीसरा फिर जोड़ा कल भी सूँ उन्होंने जरूरत पैनी हजूर सल्लम की। नबी अपनी मावां भुले फिरते हैं, 50,000 साल का दिन कुरान कहता ना मैनू तुहानू सुनांदा अल्लाह। उस दिन मावां का भी कोई नबी सिफारशी नहीं होएगा, उस दिन अल्लाह के इकलौते महबूब मैनू तुहानू लभदे होणगे। ये उम्मती होना कोई बहुत बड़ा शरफ है जी। तो ये तीसरा जोड़ा तीसरी निस्बत अगे आके चीमा होने की कि चीमा कौन सी, ये बारे अक्सर लोग नहीं जानते। चीमे भी अक्सर जोड़े उन्होंने नहीं जानते पता असीं चीमे हाँ। तो ये बारे चूँकि कुछ दिन पहला, कुछ अज तो कोई 10 साल पहला एक दोस्त की किताबों की दुकान है, पब्लिशर ने मेरे दोस्त, वो भी जाटी ने, उन्होंने को बैठे एक किताब सामने आई तारीख जट्टां, वो कुछ चीज़ां पढ़ियाँ अपनी बरादरी का हर शौक है। मैं कुछ वेखना चाहता सी कि चीमा कौन है, मैनू भी नहीं सी कोई एडा पता। तो वो जड़ियाँ गल्लां पढ़ियाँ सी कोई 15 साल पहला, वो दिल करता सी कि इस प्लेटफॉर्म के उत्ते नवे आने वाले जोड़े ने चीमे जिन्होंने नहीं पता उन्होंने सामने कोई गल की जाए। तो ये याद करो कि चीमा मैं जो पढ़िया वो कि पृथ्वीराज इंडिया का पृथ्वी जिदे नाम से मिसाइल बनाया, तुम हिसाब लाओ ना एडा वड्डा मुल्क, तो उन्होंने पहला मिसाइल जोड़ा पृथ्वी
ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਥੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1166 ਜਾਂ 1165 ਦੀ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜੋਬਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਰਸਗੀਰ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ। ਹਜਾਜ ਬਿਨ ਯੂਸਫ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਲੇਟੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਇਧਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲਾਕੂਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹਸਾਂ 1258 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਗੌਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਬੁਦੀਨ ਗੌਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹਬੁਦੀਨ ਗੌਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੋਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਤਾਇਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸ਼ਾਹਬੁਦੀਨ ਗੌਰੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਖੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤਗੜਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬੁਦੀਨ ਗੌਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਨੇ ਔਲਾਦ। ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਈ ਸਨ, ਕੁਛ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਕਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਲੁਕਦਾ ਛੁਪਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਚੀਮਾ ਤੇ ਚੱਠਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਦਲੇਰ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਣੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲਓ 1166 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ 1200 ਕੁਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਰ ਚੀਮੇ ਦੇ ਚੱਠੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੀਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਾਂਸ ਇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚੀਮੇ ਨੂੰ 800-700 ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਹੀਮੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀਵਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚੀਮਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਕਿਧਰੇ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ DNA ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਾਰੀਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਦਾ ਚੱਠਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਾਹਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂੰਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ 60% ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁੱਦੀਨ ਗੰਜਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ 1500 ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਜ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਮਾਨ ਬਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੈਰ ਦੂਸਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਤਦਫੀਨ ਦਾ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿ ਮਜਜ਼ੂਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਉਹ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ
ਤੇ ਚੀਮਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਚੀਮੇ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਵਲਪੁਰ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ, ਸਾਈਵਾਲ, ਸਰਗੋਦਾ, ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਕੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ 1914 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਣੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ 42 ਚੀਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਸਨ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਦ ਦੀ ਤੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਕੌਮ ਕਬੀਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਰਫ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਫਖਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹਸਬਨਾ ਸਰ ਮਾਲਦਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਮਾਲਦਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬੋਝ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅਜ਼ਮ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਸ਼ ਮਾਲੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ 50 ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਕਿ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ 6 ਗਜ਼ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਸੀ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਚੀਮਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਕਸਰ ਪਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਮਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਫੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਔਰ ਲੈ ਆਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਲੈ ਆਈ ਲੈ ਆਈ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਬਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਬ ਨਸਬ ਫਖਰ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਕਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੰਮਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਚੀਮੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਕਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੁਤਬਰਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਲਚਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਸਲਕ ਤੇ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਵਸਦੇ ਔਰ ਮਸਲਕ ਤੇ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜੰਨਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਅਸਲ ਹੈ ਦੋ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਦੋ ਬਹਾਦਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੂਮਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਹੋਏ
तो फिर थोड़ा लोग भी चाह लेंगे तो अल्लाह की ज़ात उन्होंने वजूद दे देंगे। लेकिन अगू फिर साड़ी तकसीम दर तकसीम अगू फिर इस तरह की हुई कि बस अल्लाह माफ़ करे। हूँ अज की घड़ी जी है वो सके भरा ने तो यकीन करो एक दूजे को खुशी गमी तो बस मिलन दो बड़ी। लेकिन असल ये भी मैं छोटी जी गल जरूर कर जावगा कि यार गल ये कि साबा वो सी कि जिन्होंने कोई नौकर रखना पसंद नहीं सी करता और पानी पियाण के जानवर तो 40-40 साल तक लड़ते रहंदे सी ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने आके किहड़ा कोई इंजैक्शन लाया उन्होंने किहड़ी कोई चीज़ है बस कबर आखरत के तज़किरे अल्लाह की ज़ात का तारफ इस तरह कराया अल्लाह की तो जन्नत इस तरह खोल के उन्होंने बयान की उन्होंने अपने झगड़े ही भुल गए किसी को चंगी शह विखा दे माड़ी शह उंजी भुल जाती तो उन्होंने ऐसा अल्लाह ते अल्लाह के रसूल नाल प्यार किया कि फिर जाना भी कुर्बान कर दी ने। अज उही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सी वो चीमा होने के नाते नाल एक पृथ्वी की बहादरी की मतलब अगू जीन्स के विचों फिर अगू ईमान की दौलत का मिल जाना फिर हजूर का उम्मती फिर दीन नाल मुहब्बत और हजूर वास्ते जान का कुर्बान कर सारिया चीज़ां जो बरादरी के चीमा के तुहाडे नाल शेयर करना चाहता सा कि जो रलदियां ने ना तो एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफों जो एक जज्बा तो शौक है तो। लेकिन अज भी असी अपनी इस बहादरी को किसी काम से ला दी बहादर होर भी दुनिया के कौमां दे विच है नहीं कि सारी की सारी। देखो ना अबू जहल भी उन्ना बहादर से पहला एक वीडियो मैं बयान एक गल कर चुके हैं दूसरी अपने इस प्लेटफॉर्म तो कि वह भी उन्ना बहादर सी लेकिन दोनों के बाद दोनों मंगे ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन अल्लाह ने उमर रज़ी अल्लाह दिता कि उन्होंने झोड़ी च पाता उमर रज़ी अल्लाह तो ये मकाम है कि अल्लाह की ज़ात ने मैनू तुहानू हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोड़ी च पाया तो असी अज ये फख्र करिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब चीमा कौन सी अज तुहानू पता होना चाहिए। और कम अज़ कम जिथे भी मैं दोस्तों अगे भी उस वीडियो भी गल की थी कि जरूर कमजोरियां ने कि झूठा भी हो सकता अगे पिछे लेकिन एक बुजदिली जी है ना वो घट ही दिसेगी कोई वायरस आ जाए तो अलग चीज़ है तो ये असी ये फख्र करिए। तो मैं गल कर रहा था कि मैं 1988 फिर इतने आया तो हूँ कब्रस्तान जाइदा ना तो वेखी दा तो हूँ भी सारे जेहन च बिठा लो कि जिंदगी बचना उन्हें ही है ना उदा ही बचना कि चाहे प्यो दादा वह कोई ना का पता होए ना होए हसब रसम होए ना होए रंग काला होए हबशा का रहने वाला होए दादे के नाँ का पता ना होए तो हजूर कहन कि बैतुल्ला चढ़ के दे अजान खाने काबे के उत्ते चढ़ के बिलाल अजान दे और इधर कुरैश बैठे होने एडे सोने और इधर एडे चंगे खानदान वाले जोड़े ने उन्होंने उत्ते अल्लाह की ज़ात लानत पा रही की है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार नहीं किया हजूर को तकलीफां दित्तियां ने अबू लहब का चेहरा रंगारे तरह चमकदा अल्लाह ने कुरान च लानत भेजी है टुट जाना हथे दे तो अज मेरी तुहाडी अलहमदुलिल्लाह ये निस्बत जी है ना जी अल्लाह ते अल्लाह के रसूल नाल इहनूं असीं फस्ट ते रखीए तो फिर चीमा प्लेटफॉर्म के उत्ते अलहमदुलिल्लाह असीं अपनी इस सब तो पहला ये गल्लां फिर उस तो बाद दूसरियां अपनी बरादरी दियां कि उहदे ते असीं अलहमदुलिल्लाह फख्र करिए अल्लाह ने अच्छे खानदान दिते ने तो हुण असीं कुछ ना कुछ कोशिश करिए हुण भी तुसीं ज़हन च बिठाओ कब्रस्तान ते सारियां जाना ही जाना। तो हुण आखिरी गल मैं करना चाहांगा कि तुहानूं पता है कि कोई अगर चीमे ते कोई 2-4 मुंडे बाहर होण ना पिछे यूरोप या अमेरिका गए हो तो बाबे चीमे की पिंड गल वक्री होंगी है वो चौक च बह कपड़े पा के कभी हुक्का छिकेगा कभी की है जी 4 पुत्र कमान वाले ने। इस तरह असी अपनी औलाद की तरबीयत हर बेटा जो चीमा होना एक अलहदा चीज़ है चीमा होना एक अलहदा चीज़ है तो वो मतलब ये साडी बच्चों की घर के गल होनी चाहिए कि हर बेटे का यह शरफ है कि वह अपने बाप का जनाजा पढ़ाए चीमा होना एक अलहदा चीज़ है इस काबल होए। और अज भी कब्रस्तान जाने तो पहला औलाद साड़ी कोई इंज की तरबीयत उन्होंने हुई है कि वह असी जाइए तो पिछू कोई सानू पढ़ के बख्शदा है चीमा साहब इंतजार करते रहन कि कब्रस्तान के पढ़ के बख्श हर मरण तो बाद तो इंसान की जरूरत जी है वो कुरान कलाम जोड़ा है कोई नमाज है कोई दुआ है वो फीडिंग होंगी है सारे रूह तो नहीं मरना रूह तो नवा जिसम मिलना उन्नी देर तक मुंतजर रही तो की उस कमाई का किया कि मतलब जी सारी जिंदगी मतलब पिछू घर वाला फर्नीचर बदल लिया या कोई LCD बदल ली तो यह हकीकत के मबनी गल्लां ने थोड़ियां दिल में ला ली है। तो मैं मतलब आखिर तो फिर यही गल करना चाहांगा कि जिदे 2-4 पुत्र पिछे या 1 या 2 नेक होएगा कब्रस्तान उस चीमे की शान हो। कब्रस्तान भी एक बस्ती है ना वो रूहां में मिलदियां ने अहादीस तो चीज़ साबित है। तो इस वास्ते असी कोशिश करिए कि अपनी जिंदगी में पहला इन्होंने निस्बतों के उत्ते कि अल्लाह ने इंसान बनाया हजूर का उम्मती बनाया खानदान अच्छा दिता तो असी अपने कौम कबीले पर फख्र करते हैं और ये वास्ते कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किस तरह करके तो ये साढ़े यार ने माशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी बरकत देवे तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म की शक्ल बना दी है चीमा इत्थाद इंटरनेशनल फोरम ऑफिशियल भाई शफीक चीमा साहब इतों सियालकोट तो वो अलहमदुल्ला उन्होंने मौका दिता किसी न किसी दर्जे तो अज 2-4 गल्लां तुहाडे नाल करना चाहता सा कि 100% अल्लाह की ज़ात जिंदगी की प्लैनिंग रख लीए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख लीए तो बाकी ये तो साढ़े को कोई चीज़ खो नहीं सकते कि बाकी ये गल्लां सिर्फ कोई कहने कोई शेर थोड़ा होंदा बाकी ये कि कौम पाकिस्तान वास्ते भी कुछ करिए और खसूसी पहली वो तो सबसे पहले इस्लाम कि वो वास्ते असीं कुछ करने की कोशिश करिए वो बरादरी को इकट्ठा करना बरादरी की सोच लैनी बरादरी को मशवरा लेना बरादरी नाल फिर करना ये वास्ते प्लेटफॉर्म है। तो इंशाअल्लाह दोस्तों मतलब
ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਯਕੀਨਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦਿਆਂ ਰਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਚੀਮਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਜੈਸੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਪ को ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇਸਤਗਫਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, कोई चक्कर नहीं है सर, माफ़ी दे दे। तो ये इसे दुआ दे नाल या अल्लाह सानू माफ़ी दे दे। असीं सारी बरादरी की तरफों माफ़ी मंगना मैं और पूरी इंसानियत की तरफों माफ़ी मंगना, या अल्लाह माफ़ कर दे कि ऐसा तू मतलब परेशान किया कि यार एक बाप बेटा माँ बेटा वो एक दूजे को मूँह छपाई फिरदा, बड़े जेडे एक दूसरे को आंदे सन कि असीं दुनिया के ताकतवर हाँ, एटम बम नूं रख के वो मार दे उत्ते करोना दे, नहीं वजदा यार, अल्लाह नाल कोई मुकाबला हो सकता। एक करोना जिहड़ा नज़र नहीं आउंदा सारी दुनिया को बेबस करके रख दिता। इंसान बड़ा कमज़ोर है, कोई बहादरी शादरी वाली गल कोई नहीं, बहादर छुपे फिरदे ना, बड़े दलेर सन जी, सुपर पावर सन बहादर, छुप के हुण मूँह छुपा के हर बंदा होए तो बगैर निकलना नहीं, मूँह छुपाण तो बगैर कि किहड़ी चीज़ नूं मूँह यार, अफसोस की गल है ना। तो ये अल्लाह मेरा तुहाडा हामी नसर होए। असीं ये दो चार गल्लां शेयर करना चाहता समां तुहाडे नाल, ते इंशाअल्लाह दोस्तां नाल शेयर करो, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होंदी है। अल्लाह तुहाडा मेरा हामी नसर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।